قرة للعين أشهد الحسن والحسين للنبي قرة للعين يا شباب 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 الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب البرهان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا ربي فارفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن فاتم من الفتن يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استبنى لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد يا صديق المقال يا ذا مقام الآلي يا صديق المقال يا ذا مقام الآلي يا من هبه ربي بالطيب الأفعال يا من هبه ربي بطيب الأفعال حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد
في تلك الإلهي بمجد الأقصى في تلك الإلهي يا محمد يا صديق بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفضل الصمد حبيبي يا محمد يا صديق بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد Allah 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 Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa kulla dhanbin indana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana Allahumma barik barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت هادي التائبين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر قميص اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا لمسلمنا لتحتك شترانا وفي أنا وفوانا وكلنا
اللطيف لم تزل وضع بنا والمسلمين مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تحضر رجانا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت النعم المعين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله الله يا الله 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 يا الله. ربي إني يدا صفاتي عالية قائم بالغنى أريد العادية. الله 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 يا الله 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 يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا الله. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام. الله 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 يا الله 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 يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Khadijah Surabaya, Bapak M. Gofar SAG MBDI, yang sangat kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi SAG, yang kami hormati Ibu Dr. Nabila Naili MHI, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Khadijah Surabaya, yang kami hormati Bapak, Ibu Wali Murid kelas 10, 11, dan 12 SMA Khadijah Surabaya. Dan tak lupa yang sangat saya sayangi siswa-siswi SMA Khadijah kelas 10, 11, dan 12 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri acara istighosah bersama dan peringatan Isra Mi'raj dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang karena dengan beliaulah kita mengenal Islam sebagai jalan keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai acara, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara kegiatan kita hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua istighosah. Yang ketiga sambutan-sambutan. Acara selanjutnya adalah tausiah dan doa. Dan acara kelima adalah penutup. Agar senantiasa apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hajah yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah, marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyatis salihah sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, istighosah bersama, yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi SAG. Kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi SAG, tempat dan waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki memang kami sengaja untuk membaca Rotibul Haddad karena dan tidak membaca istighosah, ya. Karena kami memilih sehingga menjadi ciri khas kita kalau apa-apa ketika kita membuat acara itu adalah Rotibul Haddad. Bukannya kita menyalahi aturan yang biasa kita baca, tetapi kita tafaulan mengalap berkah kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mari kita sama-sama membaca Fatihah. Ya Ali masiri minna la tahtiki sitra'anna wa'afina wa'afu'anna wa kullana haithu kunna. Ya Ali masiri minna la tahtiki sitra'anna. Syai'lillahi labul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Qurrata A'yunina Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر.
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم به يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى الروح سيدنا الشيخ الكبير القدس الشهير الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه جميع سادتنا علي بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية حينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القدس الشهير الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب راتب الحداد وأصوله وفروعه سامي جميع سادتنا آل بعلوي أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن
ما ظهر منها وما بطن. ويحفظ الحجاج والمسافرين والخزاد والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير ولطف وعافية. إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأزواجنا وذريتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطي لكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل. لك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل
فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وتوفيقه وكفى بها من نعمة الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke. Dilanjutkan dengan acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nabil Firdausi, siswa SMA Khadijah kelas 12 IPA 4. Kepada Ananda Nabil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Terima kasih disampaikan kepada Ananda Nabil. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Komite SMA Khadijah Surabaya, Ibu Dr. Nabila Naili MHI. Kepada Ibu Dr. Nabila Naili kami persilahkan. Ngapunten saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal kiram, para ulama, para masyayikh dan khususnya di sini yang kami hormati Kiai Sahal Al-Mahdi. Dan juga para sesepuh, para pengurus Yayasan Taman Pendidikan Islam Khadijah, para pimpinan di lingkungan SMA Khadijah yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Ustadz Mas Gofar. Saya kalau gelar lengkapnya enggak hafal, tapi kalau gelar depannya yang lengket sama resmonya hafal saya, punten masnya nggih. Ngapunten, jadi saya biasanya manggilnya Ustadz Mas Gofar gitu. Dan tentu seluruh para guru, para asatidzah, para wali murid, dan juga tidak lupa Ananda, para murid, para thalibul ilmi di lingkungan pendidikan Islam Khadijah, khususnya SMA Khadijah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kami panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di auditorium ini dalam keadaan sehat insyaallah nggih. Dan insyaallah saya juga sehat meskipun suaranya ada indikator flu, tapi alhamdulillah negatif kok. Supaya semua tenang ya, insyaallah sehat. Karena memang bersamaan musim flu dengan musim Omikron, jadi harus clear apakah flu biasa atau lainnya. Alhamdulillah kami benar-benar bersyukur kehadirat Allah, dan dalam bagian rasa syukur ini izinkan saya selaku perwakilan dari Komite SMA Khadijah untuk menghaturkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan, para guru, para karyawan, panitia dari acara doa bersama yang tadi alhamdulillah sudah dipimpin oleh Kiai Sahal dalam bentuk membaca Rotibul Haddad. Luar biasa nih, kita semua tentu sangat terharu dan semoga terkabul semua doa dan hajat kita tadi, semua bacaan-bacaan mulia, amin. Kami juga berterima kasih karena peringatan Isra Mi'raj sebagaimana hari ini diadakan, menurut kami sebagai orang tua itu penting sekali. Yaitu merupakan satu tradisi yang perlu dan hendaknya kita terus lestarikan karena manusia itu memang kan katanya mahalul khotok wan nisyan, mudah lupa. Karena itu tawasau dan saling menasihati, momentum-momentum memperingati seperti Maulid Nabi dan juga Isra Mi'raj seperti ini itu memang krusial. Ya, jadi kalau kita maksudnya tidak mempermasalahkan kita memperingati misalnya peringatan A, B, C, dan D, kenapa kemudian kita juga
mempermasalahkan, bukan kita, mungkin orang lain ada yang mempermasalahkan peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih selaku perwakilan komite sekolah. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita semua, kami semua, para orang tua, para ananda kami yang kami titipkan untuk menimba ilmu dan menimba bimbingan, tidak hanya mengharapkan taklim tapi juga tarbiyah dari dan takdib dari para asatidzah di lingkungan Khadijah, itu benar-benar dapat mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj. Mengambil hikmah menguatkan keimanan, karena mohon izin sedikit saja menggarisbawahi bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini kan memang luar biasa. Dari kacamata, terutama ketika kita mengkaitkan dengan konteks kacamata kesejarahan pada masa di mana Isra Mi'raj ini terjadi. Di mana waktu itu ngapunten misalnya pesawat belum ada. Jangankan pesawat, seingat saya kereta juga belum ada misalnya. Mobil juga belum ada. Transportasi yang cepat, apalagi pesawat yang sampai keluar angkasa itu kan juga belum ada. Sehingga memang secara nalar manusia pada saat itu sulit diterima. Sehingga sejarah juga menunjukkan beberapa orang yang bahkan tadinya sudah menyatakan beriman, sempat mempertanyakan dan meragukan lagi cerita dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Dan kita semoga bisa, kita dan ananda kita semoga bisa meniru bagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk salah satu yang langsung, menurut riwayat yang langsung membenarkan ketika mendengar itu dari cerita itu dari Nabi. Makanya kemudian gelar beliau As-Siddiq. Dan ternyata ketika kita pada masa ini ya Ananda, saya kurang tahu ini apakah, kayaknya kalau di belakang ada berapa Ananda. Saya mohon izin hanya kepada Ananda saja, kalau pada para guru nanti kalau kata orang Jawa ngelunjak. Apa? Kalau kita lihat pada masa ini para Ananda, ternyata kan juga sudah ditemukan transportasi cepat. Sehingga peristiwa itu menjadi mungkin lebih mudah diterima oleh nalar. Itu juga menunjukkan betapa sebenarnya pengetahuan atau akal kita, indera kita terbatas sesuai dengan dibukakannya pintu ilmu atau pengetahuan oleh Allah. Yang kedua, kami berharap semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini dan juga pembacaan doa bersama dalam Ratibul Haddad tadi, kami semua para orang tua dan juga para ananda-ananda kami yang kami titipkan di sini dapat juga mengambil hikmah satu yang menurut saya juga krusial, yaitu tentang sholat. Meskipun mungkin sudah dengarkan atau diingatkan berkali-kali di berbagai forum, tapi kita tahu bahwa sholat itu memang benar-benar harus kita jaga, dan dijaganya tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga bagaimana kita benar-benar bisa mencapai yang dikatakan sebagai wa aqimis sholata li dzikri, untuk mengingat Allah. Dan semoga dengan harapan itu hati kita semua para ananda bisa menjadi tatmain, tenang. Qulub kita menjadi tenang. Dan semoga juga, itu mungkin kalau tatmainul qulub mungkin kepada internal kita nggih. Tapi semoga juga secara eksternal itu juga sholat-sholat para ananda kita dengan bimbingan para guru menjadi bisa sebagaimana dinyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sehingga poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih lagi untuk menekankan betapa berbagai pendidikan yang ada di lingkungan Khadijah ini, termasuk tadi lantunan sholawat yang begitu merdu di awal, tradisi peringatan Isra Mi'raj, doa bersama, Ratibul Haddad, dan lain sebagainya, itu merupakan beberapa di antara alasan kami para orang tua menitipkan ananda-ananda kami untuk dapat dibimbing, mendapat barokah ilmu dari para guru dan para sesepuh di lingkungan Khadijah. Harapan kami, ananda kami semua bisa menjadi generasi penerus umat dan bangsa yang utuh, yang kalau kata istilah zaman dulu, iptek-imtaknya terpenuhi. Saya kurang tahu istilah sekarang. Yang jelas dapat memajukan umat dan bangsa dalam berbagai bidang, dengan tetap membawa visi keislaman an-nahdiyah. Saya mohon maaf dari perwakilan komite sekolah jika juga banyak kesalahan dan kekurangan, tidak bisa membantu banyak. Sekali lagi terima kasih, dan semoga semua hajat dari para
guru, para wali murid dan juga para ananda dikabulkan Allah. Khadijah semakin maju dan kami berdoa hanya bisa mendoakan bahwa ketika ananda-ananda alhamdulillah amin insya Allah ditakdirkan menjadi generasi yang manfaat, menjadi umat yang dibanggakan Nabi, itu juga menjadi amal jariah bagi para guru. Itu saja yang hanya bisa kami lakukan para asatidz dan asatidzah. Saya rasa itu kami mohon maaf sekali lagi atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Nabila Naili MHI. Perlu diketahui acara kita ini diikuti juga oleh seluruh siswa dan seluruh wali murid insya Allah melalui Zoom. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Khadijah Surabaya, Bapak M. Ghaffar SAG MPDI. Kepada Bapak M. Ghaffar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Sahal, yang kami hormati Ibu Nabilah selaku Komite SMA Khadijah, sak paket SMP SMA Khadijah, dan yang saya cintai anak-anak Bapak Ibu Guru SMA Khadijah, dan yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anak SMA Khadijah. Pagi hari ini kita berdoa kepada Allah dengan membaca Ratibul Haddad tadi yang dipimpin oleh Kiai Sahal. Dan juga kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan juga kita sebentar lagi akan memperingati Haul Ustadz Wahab Turham, yang tadi sponsornya sudah diputar. Mudah-mudahan acara ini menjadi spiritual, menjadi spirit, karena sering-sering itu spiritual, spiritnya hilang, tinggal tualnya toh. Jadi agama itu mestinya spiritual, tualnya ada, spiritnya hilang. Spirit sekarang itu TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Baca Al-Quran tersinggung, dibaca sendiri, baca artinya tersinggung dewe. Kok ngenai aku kabeh, sehingga akhirnya gak baca Quran sisan. Sehingga agama itu akhirnya menjadi tual, tidak menjadi spirit. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya hormati, kita ini di lembaga yang kita harus yakin, lembaga yang didirikan oleh ulama-ulama besar, Kiai Wahab Turham, Kiai Aziz Diyar, Kiai Manap Murtado, dan kiai-kiai yang lain. Ini kita yakin bahwa lembaga yang didirikan oleh kiai-kiai ini termasuk
di dalamnya Kiai Haji Wahab Turham, yang muridnya Kiai Hasyim Asy'ari ini, kita yakin bahwa di situ ada jaminan penanggungan Allah Subhanahu wa taala akan kesuksesan kita. Kadang-kadang sering kita gunakan itu. Arek Khadijah kok nakal-nakal ngene-ngene. Deloken ae. Men sakniki ngono nakal-nakal, men niku apik-apik ngono. Itu kan biasanya begitu. Khadijah iku arek ngene-ngene. Tapi deloken ae. Men niku lak dadi sembarang kali. Itu sebenarnya adalah takaffalallahu talibal ilmi bitakaffulin khosin ba'da takaffulihim. Amin. Karena kiai-kiai tadi itulah yang menjadikan kita ini ditanggung. Lah karena ditanggung itu, maka ketika kita di Khadijah ini kemudian mempelajari khususiyahnya Khadijah, ruhaniyahnya Khadijah dipelajari, maka maka takafulnya Allah niku dikekno. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa menjaga ruhaniyahnya kiai-kiai itu, wallahu a'lam bishawab. Napa pondok? Kenapa pondok-pondok misalnya yang didirikan oleh kiai-kiai itu masih begitu? Niku kok saged unggul? Karena takafuli bitakafulillahi niku tanggungane. Satu ketika Gus Dur menjadi presiden. Niki ceritanya meloncat-meloncat ya. Padahal 5 menit katanya. Satu ketika Gus Dur itu dijadikan presiden. Ditanya sama jubir presiden. Ditanya sama jubir presiden setelah tidak menjadi presiden. Gus, jenengan itu ketika menjadi presiden perasaan tidak pernah mengeluarkan kebijakan tentang pertanian. Kebijakan apapun tentang pertanian itu jenengan mboten nate ngetokno kebijakan. Tapi kenapa ketika jenengan menjadi presiden, pertanian itu enggak ada masalah, clear. Malah soge-sogene petani itu zamannya Gus Dur. Petani bawang, Brebes niku melonjak. Setelahnya itu enggak tahu. Ditanya Gus Dur. Jawab Gus Dur, ya ngono kae, aku dhewe ya gak ero. Katanya Gus Dur, jawabnya Gus Dur, aku dhewe ya gak ngerti kebijakannya petani, gak ngerti aku. Tapi itu karena barokahnya Gus Dur, seorang ulama, seorang kiai, seorang wali jadi presiden, barokahnya itu kemudian sampai ke Indonesia. Kalau orang santri biasanya merambah neresep sampai se-Indonesia. Itulah ulama itu juga begitu. Lah oleh karenanya masyarakat Khadijah, terutama SMA Khadijah, itu juga yakin karena dengan penanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang penting tadi menjalankan ruhaniyahnya Ustadz Wahab, ajaran-ajaran kepesantrenannya.
Makanya saya ini mungkin baru buka. Kenapa kok ada pesantren kota itu apa? Apa tujuannya? Supaya pesantren kota itu supaya takafulnya Allah itu jalan. Kapan kalau pelajaran PAI sepadha antara Khadijah dengan MTS dengan Alia itu bodoh. Bisa jadi Alia juga pandai, Khadijah juga pandai. Tapi yang tidak dipunya itu adalah sosok yang awal dirikan Ustadz Wahab, Yai Aziz Diyar, Yai Muhid Murtado. Nek setiap malam itu mesti ndongakno, ya Allah mudah-mudahan guru, murid, cleaning dan sebagainya. Semuanya dikasih kesehatan, dikasih rezeki, dikasih kebarokan. Itu Kiai Wahab, saya yakin itu yang dilakukan. Kalau kita kan enggak, bengi-bengi melek nyetel TV. Bengi-bengi enggak ndaleki tasbih, ndaleki HP. Nah, karena inilah kemudian maka di dalam kesempatan ini bahwa Isra Mi'raj dan kholnya Ustadz Wahab termasuk ini menjadi spirit kita untuk berbuat lebih bagus di Khadijah. Ini terutama di SMA Khadijah untuk menjaga ruhaniyah, untuk menjaga kekhasannya Khadijah ini supaya kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Khadijah Surabaya, Bapak Mas Gofar SAG MPDI. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi SAG. Yang terhormat Ketua Komite Ibu Dr. Nabiela Naili MHI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Khadijah Surabaya. Dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 10, 11, dan 12. Serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memperingati Isra Mi'raj sekaligus istighosah untuk kesuksesan dan keselamatan kita semua. Dan sudah hadir di sebelah saya Ustadz Agus Fahmi SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Semoga meskipun dalam pandemi seperti ini kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tausiah pada pagi hari ini akan mengambil tema Spirit Isra Mi'raj untuk menumbuhkan semangat belajar. Baik Ustadz, mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para asatid, wabil khusus kepada Kiai Haji Ahmad Sahal Mahdi, yang terhormat para asatid, Dewan Guru, wabil khusus kepada Bapak Kepala SMA Khadijah, Kiai Haji Mas Gofar MPDI, Kiai Haji Rafiuddin, bil khusus kepada Ibu Ketua Komite SMA Khadijah, Ibu Dr. Raja Nabilah, anak-anakku, serta seluruh wali murid kelas 10, 11, dan 12 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan rahmat, nikmat, hidayah, kesehatan, dan kesempatan oleh Allah. Sehingga kita dapat hadir bersama-sama walaupun sebagian kita berada di lokasi ini. Namun sebagian besar berada di tempat masing-masing, tetap kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah
Semoga yang pertama dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Amin. Mudah-mudahan seluruh anak-anak kita akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, akan dijadikan oleh Allah sebagai putra-putri yang soleh dan solihah. Sukses belajarnya, wabil khusus untuk anak-anak kelas 12, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah dalam melaksanakan ujian, dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang nanti akan dapat tercapai cita-citanya, akan dapat masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Alhamdulillah pagi hari ini keluarga besar Basyaiban ini ngumpul semua. Ini Durya Rasul semua. Ini Yai Ahmad Sahal, ini juga Kang Mas. Ini Bu Nabila ini kebetulan juga buliknya. Ini masih keluarga ini. Ini Yai Mas Gofar ini semua ini juga Durya Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ada satu duriahnya Wali Songo itu Pak Kiai Haji Mu'adib itu keturunan Sunan Kalijogo, itu senengane wayang. Alhamdulillah, bila ikhtisar secara singkat, saya tadi ada beberapa yang saya tangkap mulai dari apa yang dibaca oleh Gus Sahal, Mbak Alawito ini Mbak. Yang kedua dari Bu Dr. Nabila, dari Yai Mas Gofar, dan nanti ada beberapa yang tadi gremeng-gremeng disampaikan. Ini Isra Mi'raj Mbah Sopo. Saya bilang Isra Mi'raj gak Mbah Sopo. Kalau nanti saya bilang ngomong sholat itu ya sungkan sampai Gus Sahal, sungkan sampai Pak Gofar. Semua orang itu pasti sholat kan gitu ya. Tidak ada orang Islam tidak sholat itu tidak ada kecuali keredipan, kecuali kawanan. Makanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang ada di rumah, pada momen yang sangat penting ini, saya kadang-kadang juga sering bilang kepada istri saya, coba ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah itu satu saja, mengganti sesuatu yang sudah umum, itu kadang-kadang kita ini sulit. Karena sudah menjadi tradisi, kadang merubah itu sulit. Satu contoh begini. Gus Sahal ini kalau membangunkan anaknya kan begini. Sholat, kan begitu. Tapi beda. Kalau Pak Adib membangunkannya itu sekolah. Jadi anak itu kalau dibangunkan sekolah. Bisa jadi mereka ini bangunnya jam 6. Akhirnya datang ke sini kejegat Pak Hadi. Bermasalah. Pemane ada kena bungu syarofau tambah bermasalah, kuwerenge gak ngadu bila itu sadis itu. Afgan ya. Tapi kalau membangunkannya Bu Nabila, wali murid SMA Khadijah ini alhamdulillah Pak Gofar, kalau membangunkan putra-putrinya itu sholat. Jadi anak itu kalau sholat subuh mesti sekolah, tapi kalau sekolah belum tentu sholat subuh. Lah ini Mbak Osis ini bisa ditanya Bu. Nanti kalau perlu dijadikan jurnal Bu. Dijadikan jurnal, diangkat. Betul enggak kira-kira ada enggak hubungan antara sholat subuh dengan keterlambatan sekolah? Saya yakin kalau anak itu sholat subuh pasti sekolahnya enggak akan terlambat. Contohnya Ustadz Rofi ini enggak pernah telat karena mesti subuhan. Karena iki gak tangi subuh Mbak. Omahe sok disawati wong sak Karangrejo sing nyekel kunci kene. Sama dengan Yai Gofar ini, kalau beliau ini jam 3 sudah pasti ke masjid alias orang nggon Indrosemo. Ini adik kerinan gak tarhim omahe sok ajur ini. Itu spirit gitu. Saya bilang Isra Mi'raj itu berurusan dengan waktu, bukan berurusan dengan sesuatu yang lain-lain. Kalau tadi katanya Bu Nabila tidak ada kendaraan yang aneh-aneh, ya Nabi tidak butuh kendaraan yang aneh-aneh. Makanya alhamdulillah saudara sekolah di Khadijah. Di Khadijah ini ada sesuatu yang dibaca dan diajarkan. Tapi mungkin sebagian merasa, sebagian tidak merasa. Satu contoh.
Kalau Maulid Nabi itu kan sampean baca tibak ya. Anak-anak yang Banjari ini tadi baca tibak. Nabil itu mesti hafal tibak Nabil itu. Itu ada di tibak itu al-hadithul awal. An bahril ilmi dafiq walisanil Qur'anin natik awhadi ulama innas Sayyidina Abdullah ibn Sayyidinal Abbas. Itu ada di tibak Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Apa yang disampaikan? Inna Quraisyan kanat sunuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi alfai amin. Tuh. Nabi Muhammad itu nur gitu loh. Inna Quraisyan kanat nuron. Sesungguhnya akan datang dari golongan Quraisy itu nuron, cahaya. Ini Pak Sendi ada. Itu guru fisika. Pak Sendi kecepatan cahaya itu kalau malam cepat enggak? Kalau malam cepat ya. Apalagi kecepatan naik. Pak Sendi nomor 1 naik kasur. Itu kecepatan cahaya, seret. Jadi Isra itu perjalanan di waktu malam, sama enggak usah tanya, kenapa kok harus waktu malam? Loh, memang Nabi itu nuron. Baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam. Jauh bi alfai amin ya. 2000 tahun sebelum Adam itu dicipta, Nur Muhammad sudah dicipta. Jadi Nabi Muhammad itu nur. Makanya tidak butuh naik lion ya. Ya tulisannya lion ya, Mbak. Tidak butuh naik lion ke Yerusalem. Karena nur. Dan kendaraannya namanya barkun. Barkun itu, Pak Adib, barkun itu cahaya ya, kilat ya. Kilat. Buruk, sampean bilang buruk wis rugi, Garuda merugi. Buruk sudah duluan, Adam R hilang sudah. Ya Bu nggih. Sekarang ada batik, ada. Nanti insya Allah Khadijah mau bikin transportasi Bu. Oke, Khadijah Airways. Nabi itu nur, makanya kecepatan untuk pergi dari Mekah ke Yerusalem tidak butuh waktu lama. Apalagi naiknya naik barkun, buruk, bahasa sampean itu kilat gitu loh. Jadi kalau boleh dibilang ya zaman sekarang itu anak flash, the flash itu loh ya, the flash itu konjolnya Spiderman dulu Mbak, lep gitu nyampe sudah. Memang cahaya. Dan kalau sampean ke Palestina di situ ada di Masjidil Aqsa itu ada yang kubahnya kuning itu ya, itu dom. Itu isinya batu sebenarnya di situ itu dulu kiblat. Nah sebelah kanan ini ada namanya Masjid Burok lah, itu dulu Buroknya itu ditaleni di situ. Sebelahnya Masjid Burok itu ada makamnya Nabi Sulaiman, sebelahnya lagi pojok sana ada masjid namanya Masjid Kibli. Ya sampai tak doakanlah mudah-mudahan sehat, banyak rezeki biar bisa sana. Amin. Cahaya itu ya jelas lah. Lep langsung sampai surat. Tapi yang paling penting sekarang adalah begini. Bagaimana Isra Mi'raj ini bisa menjadi spirit. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di lantai, saya tidak naik ke lantai 1, 2, 3 kesuwen soalnya. Langsung aja lah 6, 7. Dari langit ke-6 itu ketemu Nabi Musa. Langit ke-7-nya baru ketemu Nabi Ibrahim. Sudah sampean pilih salah satu aja Mbak. Nomor 6 apa nomor 7? Nanti di lotre. Nomor 7. Nomor 7-nya. Oke. Berarti sudah dekat dengan Sidratul Muntaha. Di nomor 7 itu ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang paling penting sekarang nasihat tentang apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita ini sebenarnya pinter-pinter Pak Gofar. Didukung oleh doanya Yai Mas Gofar. Ini mesti apa mana ono Mbak Dukun nih Pak Adib ini. Iki masih meneng-meneng ini tasbih muter terus itu. Oh iya, loma lancar. Bu Nabila, enggak ada siswa SMA Khadijah yang tidak konsultasi ke Pak Adib. Enggak. Ini setengah dukun, setengah guru. Bayaran double, Bu. Ya, konsultan. Iya, itu anak-anak sudah umum. Pak Adib, konsultan berarti. Iya, enggak pakai keris, Bu. Enggak. Juga enggak pakai menyan.
Gudang garam, Bu. Ya, Surya 16 rokoknya, Bu. Memang di lantai yang ketujuh itu Nabi Muhammad ini sudah ditemani oleh malaikat Jibril untuk yang terakhir kalinya. Dan disitulah kemudian Nabi Muhammad ini memperoleh sesuatu yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tanya Ali, "Ayy syai'in ittakhadakallahu khalilan?" Ibrahim, apa sih yang sampean lakukan kok sampean ini bisa menjadi khalilan? Yang dikasihi oleh Gusti Allah. Gus Sahal, kenapa sampean kok bisa menjadi kiai? Itu kan pertanyaan yang sulit ya untuk dijawab. Dan Nabi Ibrahim juga begitu. Ibrahim, di ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan. Apa sih yang sampean lakoni kok sampean bisa menjadi khalilullah? Ini gelarnya Nabi Ibrahim. Bisa menjadi kekasihnya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, Nabi Ibrahim itu kalau doa enggak panjang. Makanya nanti saya berdoa juga enggak panjang-panjang. Doanya Nabi Ibrahim itu cekak cingkrang, enggak dawa kok. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim itu konsepnya ringan kok. Ketika Nabi ini Isra Mi'raj mengambil pelajaran dari yang disampaikan Nabi Ibrahim itu, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Muhammad, aku ini lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lainnya. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Aku lebih mendahulukan perintah-perintah Allah daripada perintah-perintah yang lainnya. Jadi orang itu kalau sudah hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Orang itu kalau sudah mau sholat, artinya dia ini juga akan memperoleh kebahagiaan. Mendahulukan perintah Allah itu penting. Nah makanya saya ini mau protes kepada istrinya Ustadz Rafiuddin ini ya maju mundur atau gak wani. Guru-guru TK itu sajane perlu MGMP. Mosok bangun tidurku terus tidak lupa habis mandi membersihkan, tidak ada sholat subuhnya loh itu. Betul? Tidak ada sholat subuhnya itu. Loh itu ditanya no bendino, dilagok no bendino. Akhirnya menjadi sebuah kepribadian. Bayangkan anak-anak SMA Khadijah setelah doa pagi berdiri, kepalkan tangan, letakkan di depan dada. Mau coy apa? Ikrar siswa 1, ayo, lah gak apal. Bendino diwoco gak apal. Ada orang membaca tapi tidak diresapi itu juga ada. Apa? 1. Saya menjalankan sholat 5 waktu. Sip. Itu ikrar siswanya SMA Khadijah, menjalankan sholat 5 waktu. Yang nomor 1 itu loh, wangen lakonane, betul. Yang kedua apa Mbak? Neneng. Berbakti kepada kedua orang tua. Loh, berbakti kepada kedua orang tua. Ayyul amali ahabba ilallah. Yang pertama ternyata adalah as-sholatu ala waqti, ya sholat. Yang kedua, birrul walidain. Nih, ini loh Gus, makanya Khadijah SPP ini larang Gus. Mencetak itu enggak mudah loh. Tuh, SPP ini larang itu gara-gara mencetak. Masih yang kedua ini Bu Nabila. Ini yang kedua ini rada lumayan. Siji sholat. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Kepada kedua orang tua. Lu wangel. Wangel. Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan perkara yang mudah. Wong Pak Hadi iki nek bayaran yo entek ambek Maulida gak tahu kirim wong tuwa gak tahu sampean takoni. Lho temen. Nek takoni Pak Hadi gak pulang. Ndak Ustaz wis tak dongakno tok ae wake koncoe. Tunggu yuk. Ayo sampean tak takoni. Ada ndak orang itu yang kalau gajian mari ngono bayarannya digawe wong tuane? Gak ono, termasuk saya.
Loh, tapi kalau orang tua punya uang semuanya untuk betul. Nek wong tua kabeh mesti digawe anak. Tapi kalau anak gak mungkin kayak wong tua. Sampean lho mak tak dongakno alhamdulillah. Loh. Lah itu insya Allah podo dengan saya Ustaz. Wong saya ini gak iso ngekei kok tambah dikei. Sampean takoni Ustaz Salim. Saya itu nek berangkat sekolah sampai umur sakmene, sampai duwe putu, nek berangkat mesti dicangoni. Boleh percaya, boleh tidak, tanyakan yang itu. Penandimi, ngajar, sangune. Jadi mulai sekolah sampai jadi guru, berangkat, mesti disangoni wong tua. Makanya saya mesti berdoa mudah-mudahan panjang umur mak saya. Lho sing nyangoni aku terus apa? Lho saya ini negatif Pak, Omikron, tapi positif hari ini gak duit-duit aku. Saya ini mau berangkat tadi dolek imakku lho Gus Al. Tak jak bareng lho gak gelep Gus Al. Oh sampean paling dolek imake dhisik. Lah nyeneng nggih Gus. Lah gak ono mak sapa nyangoni aku. Sepeda kok didoli, ya dibensini. Loh, bapak-bapak, ibu-ibu ini baru janji yang kedua, sholat berbakti. Yang ketiga apa Mbak? Menghormati guru. Loh, menghormati guru. Kita itu tidak bisa jadi pinter koyok ngene, gak iso kalau tidak ada guru. Bayangkan ketika mulai pagi sampai sore, jenengan selalu dikawal guru. Apa mana dek daring ini, semua guru sumpah. Gak ono lembur guru itu Mbak. Bener finjeri sampai jam 1, tapi nyambut gawe ini loh sampai jam 1 bengi sampai. Loh kula sumpah loh Bu. Jam 1 betul entek finjeri, bukan yunan nyatet. Tapi saya kerja sampai jam 1 malam, Bu. Buka situ kerjaannya arek ten elening. Makanya guru kok dijan niku lara emek situ, Bu. Picek ngentok lho. Ya napa tau terus wae. Nanti saya enggak ngasih tugas jadi disini kurikulum. Jangan begitu, e-learning saja pertemuannya kok pancet pertemuan 1. Ya UPM mesti nilai saya nanti jatuh. Iso akhir tahun mbok ampun lho gak oleh apa-apa. Ngoreksi itu susah, Bu. Untuk siapa sih yang begitu itu? Ternyata kami itu juga kepingin anak-anak ini menjadi bagian penting dari kehidupan kami. Ketika mereka itu nanti jadi orang yang sukses, sakjane kebahagiaan itu hanya itu saja. Jadi guru itu merasa senang ketika nanti anak-anaknya ini menjadi orang yang sukses. Karena seperti tadi ini Gus Sahal ini doa juga mendoakan guru-gurunya wali masya ikhina kan ngoten nggih. Insya Allah bapak-bapak ibu guru jenengan pasti didoakan oleh anak-anak. Kita doakan mudah-mudahan Khadijah ini terus berdiri supaya anak-anak terus mendoakan kita. Iki nek Khadijah tutup Ustaz wah gak oleh donga Ustaz. Makanya PPDB sampe ndolek murid sing akeh. Iki nek gak oleh murid terus tutup sapa sing ndongakno. Kebahagiaan kita itu ya dari anak-anak ini. Satu di antaranya dari doa. Yang terakhir berkata masih keempat Pak. Oh masih keempat. Ya. Berarti apal Pak Gofar. Yang keempat peduli teman dan lingkungan. Rada angel mana? Urusan yang sedikit nih. Peduli teman dan lingkungan itu hanya ada di Khadijah. Sing liyane gak peduli, makanya bapak-bapak, ibu-ibu wali murid yang ada di rumah, kenapa sih anak-anak ini sebagian kok kita minta nggawa kembang ya? Itu karena keturunan Bu Risma gitu loh. Mbak Bu Risma itu juga pendirinya Khadijah. Kan ngoten Bunda bilang ya. Nah, Bu Risma ini senang kembang, makanya anak-anak Khadijah juga senang kembang. Lah Mas Gopar ini setiap tahun juga menganggarkan loh untuk taman itu. Ya hijau begini ini ya Khadijah ini peduli teman dan lingkungan. Salon jenengan tadi kalau naik ke sini enggak ada sampah Bu nih. Sampah enggak ada Bu, bongkaran akeh. Tuh. Oh, Khadijah itu soge kok bangun terus. Jajan juga wake. Ini Bu Nabila mesti nggak jajan ya. Ya tumpeng ya jajan. Aku seneng komite ini Bu Nabila nih Kiai. Temen Gus. Semenjak Bu Nabila jadi komite di Khadijah ini penuh tumpeng.
Nggih pesen titik, Bu. Kalau nasi kabuli jangan kambing, Mas Gofar enggak makan saja. Jadi ki ayam, Bu. Yang terakhir berkata jujur itu sulit loh, sulit. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua, kata Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim itu tidak pernah satu kali pun mengeluh gitu. Setelah saya lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lainnya. Ternyata yang kedua Nabi Ibrahim itu saya tidak pernah mengeluh kalau diperintahkan oleh Gusti Allah. Saya tidak pernah mengeluh. Katanya Pak Gofar tadi, takaful itu tadi. Saya ini tidak pernah mengeluh kalau diperintahkan oleh Gusti Allah. Maka anak-anak tolong saudara jangan mengeluh. Nabi itu berjalan, melakukan perjalanan. Dari Mekah ke Palestina, Palestina ke Sidratul Muntaha, tidak mengeluh. Senang, Nabi itu senang. Melakukan sesuatu itu dengan hati yang senang. Tidak ada istilah mengeluh. Waduh. Saya tertarik dengan satu guru yang ada di sini. Ono guru nang kene, Mbak, gak tahu mengeluh. Walaupun setiap pagi di WA dihujat wong. Namanya Pak Oni. Sampeyan dolek iya, ro jenenge kan Pak Oni ya. Itu benisu internet itu rada nyantol. Wah, WA ini sak grup SMA ngamuk-ngamuk. Tapi tenang aja. Teko ya tetap jam 10. Oh wis. Tuh, santai saja. Tuh, betul itu. Lu sampean dikasih tugas semua guru. Kau wabe guru nggak tugas. Malah tenang aja. Isak digarap, gak isak ya ditinggal. Gitu aja kok repot. Maaf Pak, belum selesai. Ya diselesaikan ya. Paling kan Pak Koko mek ngono tok. Betul kan? Betul. Nah, ini Pak Sueb ini yang paling rajin kirim ke wali kelas. Oke. Ini bapak-bapak yang belum tugas, ini yang belum gini. Aku ya tak share. Sudah Pak Sueb. Perkara mari gak mari sampai akhir tahun. Yang penting bayar SPP. Dan nyatanya ketika mereka alumni, ya mereka jadi orang besar semua. Amin. Allahumma amin. Wa ma taqaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'adhif. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan sebelum berbagi. Sebelum sedekah tidak pernah menikmati. Makanya Rasulullah itu ketika bertemu dengan Ibnu Abbas selalu bertanya, "Sampeyan isma entah?" Sampeyan isma entah? Aku eling Bu Umi. Bu Umi nek kepethuk aku mesti ngono. Wis mangan ale. Saya suweneng ini seperti sahabat Nabi, Gus. Kula ini ben kepethuk Bu Umi mesti ngono. Karena juga bayaran nah lho. Itu orang luar biasa. Nabi itu selalu berbagi, tidak pernah tidak berbagi. Mudah-mudahan 3 perkara yang disampaikan Nabi Ibrahim ini bisa menjadi spirit belajar kita. Ayo dulukan sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Yang kedua tidak usah mengeluh. Yang ketiga kita tahu as-sakhiyyu qaribun minal jannah. Karena ketika Nabi Mi'raj pun Nabi melihat ra'aitu maktuban ala babil jannah, aku melihat tulisan di atas pintu surga. La yadkhuluha, tidak akan bisa masuk. Siapa? Ternyata ranking 1 yang dilarang masuk surga itu al-bakhil. Orang yang ya petinju. Orang yang medit itu tidak bisa masuk surga. Nggih sampean buka aja lah. Insya Allah di Wasiatul Mustafa ada. Kira-kira itu. Alhamdulillah dengan pertanyaan tadi sesi tanya jawab audiens setelah selesai. Sebenarnya saya masih ingin mendengarkan banyak tausiah dari Ustadz Fahmi ya, tapi bagaimana kita sudah dibatasi oleh waktu begitu. Terima kasih ya Ustadz Fahmi atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga tausiah Isra Mi'raj hari ini bisa menumbuhkan semangat belajar yang lebih, terutama ketika kelas 10, 11, dan 12 melaksanakan ujian nanti. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Fahmi untuk menutup dengan doa. Doanya tak serahkan yang rambutnya sudah putih saja.
Kiai Rafiuddin. Nggih. Nggih, monggo Ustaz Rafiuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati du'a wa syifa wa salamah wal qabul. Bijai sayyidina Rasul wa ila hadratin nabiyina al-Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila qadda'i hawaijina fi ainal makan. Wa fi hadal majlis ya Allah. Allahumma hdina wa iyyahum ila siratikal mustaqim. Biridda ila bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihatil kitab wa du'a syai'u lillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal fawza fil jannah wa najata minan nar wal 'afwa dal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir sahhil alaina kulla asir sahhil alaina kulla asir bijail bashir wa nadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma zahidna fid dunya wa raghibna fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iya kan, benar, mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim,
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rofiuddin yang telah menutup dengan doa. Demikian acara tausiah pada pagi hari ini. Saya Wafik Dinda Agustin, 10 MIPA 2, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf atas segala salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.